तेरा जुम्मा बांधे माता स्टार्स करो कि फिरौन पर इब्तिदा के यो डेर ख्वार इंसान बाज बुजुर्गान वाई छे दे मोर सरा पर किश्ताई किशोर आवागा वक्त की दाद अगेगी माशूमो नु किश्ताई पर दरियाब के मातशवा मोर डूबा शुआ और दे यो तख्ते द पासा पाकश ओ बो यो द सिन गाड़े थे वो गुरजोलो अल तचार ऊनी वो वे सातलो तरबियत कोलो दद अगे न बात चलो शुरू ब्या ब्या दिए के बांधे सातले द जमाने हवादिस हो इनकलाबात हो ते बादशाह जोड़ अजदानो पर दुमरा ख्वारा और बद औरज दद तरबियत शवे हो और द जमाने इनकलाबात हो जिस वक्त कितना बादशाह जोड़कर और सवख तेर श मुझे ऐलान हो कुछ खुदाए मां खुदाए मां और जमा रियाया के सुमरदा दा के सहर रापा से मावल बराजई माता बसजदा कवई अगे नरुस्त ब्यापल कार पसी अजीजान हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात द हाकिम हुक्मो खलक बरात लो दतब सजदा कहो दे दिलमीन सवा काल पदे असना की तीर द फिरौन सलोर सवा काल उमरो सलोर सवा काल चिदो गुरूर और तकब्बुर इंतहा तौर से न अल्लाह पाक इरादा होगा चोस दजद गुरूर और द खबर इंतहा ओशवा उस सवाल पका अजीदान उदाय उठ के याद करें कि हर कमाल सरा सवाल लाजिम फिरौन था द वक्त खल्क होने के सरस्ताद दे खूब ताबीर दाद है चिस्ता तो ये बादशाह है कि भैया अलग पैदा की आओ अगद अला सभा तबा की और अगद अला सभा तगर के फिरौन हुई कि ना आसान कार दे अलग पसंद का पैदाइशी माना तो खुदा चेन न तो खुदा माना अलग पसंद का माना पैदाइश खजी जुदा करे और सड़ी है जुदा करे अवार्ड रहो कुछ है सड़े बखपल खुद तननी देखी बस खुद वबियाली उसी की सड़ी वबियाली उसी चाहे कर पैदा नहीं चाहे बच्चा पैदा नहीं कम खजु च हमनो बच्चे बचोर शू कजीनाओं का नुपरी बैकवा और काले को नालाल बैक असल कि आगा अलग चर तराशी चादला सबजा करके अवयाज जरा अलकान अलाल कर अवयाज जरा द खुदा शान तगोरा द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्लार चो आगा द खजो पसराए बांधे चौकीदार लगो जित बदलता प्यारा वर के कि सो सरे खपले खजे तरानिश और उलू कुर्निशी हो अगालत पैदानिश चूंकि द मूसा अलैहिस्सलाम मोरम दगा सरे के नो खबर उशवा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर चिचवा के मूसा पैदा के द लाड़ चढ़ता यो तरफ था बचे पैदाश चे पैदाश खावन तय हुए कि तमा हुजूर शवे दे खुदा दे दब सिकी जोस जा राका चदे अखपल खुदा ला बोजमा वे मर गए कि ना बगैर करे दे फिरौन उस पर तख्त नाच दे उलमा ने की के दे द कद न वर कोट है
او ډېره لویه ګیره وه او په دې ګیرو هر ویښته کې ملغلرې پیرلې وي. نو ګیره سپینېده چې د ده شروع شو، نو خپل وزیر ته وویل حامان ته چې زما خو ګیره سپینه شوه، دا خلک به وایي چې دا خدای سپین ګیری شو. هغه ورته وویل چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم. عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمج لرئ، بعضې وخت کې که فرعون هم د څه نیکۍ نیت کړی نو ملګرو نه دی پرې ښه نیکۍ کولی. پرې خبرو پوهېږئ؟ که ده وویل چې دا خو زه سپین ګیری شوم، په کار دا دي چې زه دا خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم. نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې گھبراو نشي، د دې علاج به زه درته وکړم. بیا د 400 کاله بادشاه او په 400 کاله بادشاهۍ کې د ده په سر کې مې وکوکشي او 400 کاله د خدای دعوه کړې. نو ما دا ټکي ستاسو مخکې عرض کړی چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازمي. د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری دی چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي. عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاهم شو، خدای انسان ته وویلې، دنیا ورته سجدې هم وکړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړوي. په دې سړی پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او ده ته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او ده ته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د ده خاتمه وشي او د ده تباهي شي او د ته پته هم نه لګي. دې وجې نه هر وخت د خدای د قوت او د زور قایل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص کړي. داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کړي، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیه السلام پیدا شو او بیا یې د فرعون په غېږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیه السلام څه واقع مد نظر ملک پرېښو بل ملک ته لاړ. هغه ملک ته چې دی کوم ملک ته لاړ د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دومونه وي، ای په ګډې او چیلې سرولې، کوی ته به چې رالې ګډو چیلو له به اوبه ورکولې، پاکوي او داسې بوکه وه چا به 40 کسو رایستا. موسی علیه السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوویست. اجنکۍ لاړې پلار ته یې وویل چې داسې یو نوجوان هلک و په یوازې ځان یې بوکه راوویسته. ورته یې تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیه السلام فرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راوویست. ولې چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې دی د 40 پهلوانانو عمره وي. عزیزانو بیا 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سره عمره. په دې ملک کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته
که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خدای رواوي 1400 د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیاتو خدای اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خدو په ذریعہ خدو ترسي نو پیغمبر ته به د ډېرو خدو ضرورت ځکه چې دا خدای به مبلغین وي او د خدو ته به د خدای دین رسول هلته د قوای شهوانی خیال نو چې یو پیغمبر ته د 1400 خدای پکار دا ته څلور خدای روا دي نو ته خو څلور پورا کا که بیا پنځمې ضرورت پېښ شو بیا به تا دپاره خبره نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لونو ته وی چې بچیا دا الک ارسو چې دا پیغمبر دی ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د سلويختو پهلوانانو برابر ورشي تاسو ورته وایي چې زمونږ پلار غوښته دا جنکه رالی او شعیب علیہ السلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته وی موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېر خطه شي چې روان شو نو هوا لګیدا نو موسی علیہ السلام دې جنکو ته وی چې تاسو رستو شئ او درستو نه ما تلار خایل چې زه په کوم طرف بزم دا چې مزه چې تاسو به مخکې روان یې او زه به در پسې روان ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامې د انسان چې دي بدن سره ونښلي او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاري بیا د موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي لہذا تاسو رستو شئ او زه به مخکې روان یم او مخکې ما ته لار ښایي د حیا د عالم ته وګورئ چې جنۍ ځان نه مخکې او هوا لګي ستا بدن سره جامې پیوست شي او هغې کې اندامونه ښکاري نو زه چېرته فتنه کې واقع نشم لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ماته لار ښایي نو روان چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل خبره اترې ورسره وشوې شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک پیغمبر دی او دعوت یې وله ورکړو چې زه دا خپله یو لور چې ده دا تا ته په عقد نکاح کې درکوم موسی علیہ السلام دا قبول کړه چې ډېره خو د دې لور په مهر کې به ته دومره موده فلانه خدمت ما سره کوې موده تېره شوه نکاح وشو موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی فرعون ته ورشه داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تېر داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده اوس د زوال وخت دی ورشه چې زوال وي ما تاسو ته عرض کړی چې هر کمال سره زوال لازم دی هر شی چې یو ځل کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سراج فقیر خان جناب سرخان سراج صاحب ملائی گی اور جدید علاوہ دینی تقاریر کے سطح بہن کا چلا جگہ دکان میں کرلا سکے دیشی اور خصوصاً علماء دیوبند جب تقاریر کے سکے موسی علیہ السلام تا اللہ فرمائے کہ اذهب الى فرعون انه طغى ورشه فرعون تا داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار موسی علیہ السلام را روان شو چې را روان شو دغه ځای کې د دیګي ته دردځای شروع شو بال بچ
کېدو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبي ته وویل چې ته کېنه لرې لږه رڼا غوندې ښکاري چې هلته زه تا ته سور یا رڼا سر شی راوړم. دی چې ورغلی دی هلته نږدې نو आवाज ورته وشو چې موسی فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوا، کېړی وباسه ته په یو پاک او مقدسه وادي کې ولاړې، کېړی وباسه. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شوې. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت چې و موسی علیہ السلام ته ورکړ او بیا یې تپوس وکړو د لاس کې امسا نیولې، ورته وایي چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستا د لاس کې څه دی موسی؟ موسی علیہ السلام ورته وفرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها علی غنمی، اے پروردگار دا امسا دا اتوکأ علیها پدې ز تکیا واما واهش بها علی غنمی او پدې باندې د ګډو چیلم سروما. علماء لیکي چې الله ته تاسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستا د لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا، د زما لاس کې امثال، نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکأ علیها واهش بها علی غنم، دومره وګدي خبرې ته ضرورت. مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام رکه خیال وکړو چې اله خو نن موقع ده الله سره د خبرو کول، پښتنه درنه وکړه چې لکه خبرې وګدي کا کېدې شي چې دا وخت بیا بلاس درنه. نو دی وجنه موسی علیہ السلام ورسره خبرې وګدي، نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې د حد نه تیر راغی. موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده، ما جبه کې لکنت ده، ما سره یو معین او مددگار پکار ده. نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین او مددگار هارون وزیرا، هارون چې ستارو ده دا مې پیغمبرم کو، دا بستا معین او مددگار ده. دا دوار راغله. فرعون په دربار کې ناست ته. موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله خو ډېر جابر او ظالمه بلا ده، اوس زه چې ورشم هغه ته ستا د توحید دعوت ورکوم، نو کاغذ ور ازمایي کوله نو زه به څه کوم؟ خیر هغه خو به زور استعمالوي، بادشاہ دی، د فوجونو او د لښکرو خاوند دی. نو الله ورته وی چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لښکر جواب بستا د امسا کوي چې پوه شي پسترګو چې ورانه کوي دا امسا دغه مخې ته وګرځوا بیا تماشا کوي چې څه وکړي. موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوتو نو فرعون ته وی چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شوی ته ما ته چې ته خدای نه راوی نه سي او چې دا غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نه سي دا وخت جبريل راغی واوحینا الى موسی ان الق عصاک فإذا هي ثعبان مبين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. الله ما دغه وخت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دی فرعون مخه ته وغورځاوه فإذا هي ثعبان مبين. ناګهانا دا همسانه یو لوی اژدها جوړه. علماء وایي چې هغه اژدها داسې وه
چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه، دومره دا خوله وازه وه. فرعون چې څه وخت کې د اژدها د خولې ته وکتل نو موسی علیه السلام ته आवाज وکړو چې دا بلا راټینګه کا، ته چې سره ټیک وې زه منم او منډې کړې کور ته. مفسرین وایي چې دستونه په دې یاري ولګېده، 400 دسته په دغه ورځ د یاري تللی، 400 دسته. خپل یو اډوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غول نشي ټینګولی. تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا داسې لاس کو، بس امسا چې دی ټیک شو بیا راووت. چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دې ووایه چې را میدان ته شي، زما او ستا مقابله ده. موسی علیہ السلام ته ورته وایي چې ټیک ده اوسه کوم میدان ته راځي. یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګری اوس ما دي جادوګرو سره ته مقابله و. فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته را جمع کړ او سلرمان او ماران او دا څیزونه جوړ کړي وو. موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا یې کول. چې ډېر سات تیر شو دوی خستړي. موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې وایه خدای ته چې دې مقابله وکړي که هغه وایي خلا خدای ماله یو شی راکړی دا به د دې مقابله کې رامسای دا پې ورغورځو. چې ور وغورځوله الله فرمایي واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون. ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې ته دې دام ساده دې مارانو مخې ته وغورځو. فاذا هي تلقف ما يأفكون. ناګهانه او امسانه یو اژدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداګي جوړ کړي ماران او لرمان دا ټول راخ کو ختم. د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې دی دا لرګي راخ کو حرکت دا مقابله چې دا یا خدای کولی شي او یا پیغمبر کولی شي. دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین، ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین، ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څوک ورته وی آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین، موږ پر رب العالمین ایمان راوړو. ورته وی رب العالمین خو زه یم کنه، زه خدای نه بلکې خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وای، لیکن آمنا برب موسی وهارون، آمنا برب موسی وهارون. مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس په څه کې رستو فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی، اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دي دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روانو په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامه ابن خلدون وایي چې کله لارې کې چې خلق روانو نو دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین،
ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت چې پریوت فرعون ورته دا څوک ورته آمنا برب العالمین اے فرعون آمنا برب العالمین من رب العالمین ایمان راوړ ورته رب العالمین خو زیم کنه زه خدای نه بلکې خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو نو جادوګر ورته وایي چې او ټیک ده ته هم ځان ته خدای وایي لیکن آمنا برب موسی و هارون آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس بچ کی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دي دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شو موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کمی لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونو دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی دل بل لار دا بیا د اوبو دیوال دی لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغه ډکه رااله چې هغه خوانه لارې والا مرګریم جوړو بو یا ور نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکای جوړې کړې کړکای نو دوی په لارم روانو په کړکای کې به خپل مرګرو تم کړه یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تعالی ما په دریاب کې لار درکړه نو دا خو مال ګرانه نه ده چې تمرګری تم ګوره په لار کې روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکای جوړې کړه دی پورې وته فرعون چې راغی د غاړې ته نو ودرې دا پوه شو چې تبا کېږي قوم ورته وی چې ورزور پسې کنه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو خبر ته پته و چې موسی په حق دی او زمانن د تبعی ورځ ده خدا زما په کور کې لوی دی اوس بل زه د پیغمبري منم دا زما په غیږ کې لوی دی زه به د پیغمبري منم نو فرعون د موسی عناد څنګه کړو کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تبا کېږم ورکوشو او چې د دریاب د منځ ته شو الله وبو ته وی چې ویني سا او په داسې شو چې ویني د سر د وبو نه را بهر کو او موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړ او تماشا یې کوله چې اوس پڅ کیږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له داغه دریاب نه چې په کوم دریاب کې می فرعون سره د قوم غرق کړو 12 لارې می درته پکې جوړې کړې بیا می د اوبو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه می تاسو له نجات درک واغرقنا آل فرعون فرعون میں سرد آل پاوبو کے غرق وانتم تنظرون حال دا دے چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وای د دریاب په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کته چې تاسو مخکې دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک نه راونیو فرعون 300 کاله بادشاہي کړی و
سلور سوا کالا او په سلور سوا کالا کې په سر کې نو درد شوه. فرعون سر رويستو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی خدای ته دی وایي چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم. موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. اوس اسم علماء وايي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څه وخت کې د په غرغره شو. نو چې څه وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبه د کافر نه قبليږي.